going through these uncommon things. മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. There has been so many places where people had been suffering with flu and different challenges, and that is going on in our community too. ഫ്ലൂ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിൽ പലരും പോകുന്നത് പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരും ഇതുപോലത്തെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. And try to keep yourself safe. നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. I know we are the times of mask is all over. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. But still, if you are having any sickness, it is always recommended, please do it, because you'll save some days, who knows. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Yeah, because sometimes I always wear my mask now whenever I go, and I tell the people it's not for my safety, but I'm doing it for your safety. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും ഞാനിപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയാറുള്ളത് അത് എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനല്ല, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ്. Also for my safety, but also for your safety. എനിക്ക് വേണ്ടിയും തന്നെയാണ്. എന്നാൽ so anyway, that's not our biggest problem right now. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതല്ലല്ലോ. But we cannot be staying away from the realities of life that many people are going through different challenges. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. May the Lord's healing be upon everyone. കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരിലും മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. May this season of sicknesses and weariness and tiredness be gone in the name of Jesus very soon. ഈ രോഗത്തിന്റെയും ക്ഷീണത്തിന്റെയും ഈ ഒരു കാലം, ഈ ഒരു സമയം കർത്താവിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു പോകട്ടെ. May times of healing and favor and strength and energy come back to everyone's life in the name of Jesus. I proclaim it and I pray that it will happen. സൗഖ്യത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഊഷ്മളതയുടെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെയും ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ So I want to greet everyone who is in the sanctuary, who braved the cold and came over here. Also everyone who is online, I pray that today's service will be a blessing in everyone's life. ഇന്ന് ഈ സഭാ ഹാൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ ശ്രവിക്കുന്നവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. Let's turn our attention to the book of the Gospel according to John chapter 6, and we are going to read verses 66. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 66-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. From that moment many of his disciples turned back and no longer accompanied him. അന്നു മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ അവനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല. ആമേൻ. Amen. John chapter 6 verses 66 is what we have read this morning. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 66-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. This morning I want to talk to you from that portion which starts from verse 60 all the way till 71. 60 മുതൽ 71 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. This morning the title on which I want to talk to you is the disciples who leave Jesus. യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാർ. യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ, people who forsake Jesus or leave Jesus. യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ. Have you ever felt like stop to follow Jesus? നിങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Have you ever come across a time in your life where you felt like, why am I going after Jesus? It is not working out or turning out the way I wanted or expected it to be. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? When faced with challenges and troubles and all the traumatic situations in life, it is very easy for people to say, why am I following Jesus? പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രയാസമുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു? When you go through the darkness, when you go through the valley experience in your life, it is very common for people to question their faith in God. കുരിൽ താഴ്വരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നാം ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ലേ? But this morning let me tell you, എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, if you are a child of God, നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രൻ പുത്രിയാണെങ്കിൽ, the journey through valley is not the end of your life. കുരിൽ താഴ്വര നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല. You will see a light shining at the end of the tunnel. അതിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണും. Things will change. വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. Things will pass away. അത് കടന്നു പോകും. When we get a flu, let's say, ഒരു ഫ്ലൂ നിങ്ങളെ it has a course. അത് പോകാൻ ഒരു സമയമുണ്ട്. Recently I was talking to my doctor at Mayo Clinic. Mayo Clinic ലെ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, so I said, is it okay if I catch a fever because there are so many things going on, if it's okay for me to take the over the counter medication? പല രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഒരു പനി എന്നെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? He said, yeah, it will help you with the symptoms.
ആ സിംറ്റംസിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ അത് ചികിത്സിക്കുവാൻ അത് ഗുണം It's ചെയ്യും. going to really treat the problem. It has to run its course. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തെ അത് ചികിത്സിക്കുകയില്ല, അത് വന്ന് തന്നെ പോകണം. Maybe it will help you in some sense, but if something has come, it has got a time which you have to go through. ചില രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമായിരിക്കും, എന്നാൽ അതിനൊരു സമയമുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ കടന്നു പോകണം. But once that time is gone, you will be over that. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സൗഖ്യം We പ്രാപിക്കും. have different seasons of life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. Sometimes everything, there is battle all the way. ചില സമയങ്ങളിൽ അവസാനം വരെയും ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണം. Everywhere you see battles, challenges, struggles. എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, But there are പരീക്ഷകളുണ്ട്. also seasons where everything is peaceful and calm in life. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും കാണാം. And so in those times we have to really understand what is the main reason why we are following Jesus. ആ സമയങ്ങളിൽ നാം ശരിക്കും അറിയണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു. If it is for security, അത് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ I have some bad news for you. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നല്ലതല്ലാത്ത വാർത്ത No, it പറയുവാനുണ്ട്. is not a real bad, but it is a good news only. But then I want to tell you that pretty much all the disciples of Jesus did not die a natural death. സുവാർത്ത തന്നെയാണ് ഇത്. എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും സാധാരണ ഒരു മരണം അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. Yeah, majority of them were martyred for Christ. അതിൽ മിക്കപേരും യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി Even in രക്തസാക്ഷികളായി. the beginning stages of the church, James was killed by sword. സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ യാക്കോബിനെ വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. Stephen, who was a powerful witness of Jesus, was stoned to death because he preached about Jesus. സ്തേഫാനോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടു. Peter was put in the prison. പത്രോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിലിട്ടു. Many people encountered different challenges. അനേകർ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. But their hope was not in this world, their hope was beyond this world. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്രത്യാശ, ഈ ലോകത്തിന് അപ്പുറമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രധാന വിഷയം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു നിത്യതയുണ്ട്, അതിലാണ് വിഷയം ഇരിക്കുന്നത്. You won't gain anything if you follow Jesus to get anything out of this world. There is something beyond, there is eternity. That is why you should follow Jesus. There was a boy whose name was Johnny. ജോണി എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. He came to faith with a lot of excitement. He came to follow Jesus. താൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി വന്നു. But after some time, ചില സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he saw that people in the church are not perfect. തനിക്ക് മനസ്സിലായി സഭയിലുള്ളവർ എല്ലാവരും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരല്ല. He saw that there are, people with different temperaments in the church. സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പലവിധമായ ചിന്തകൾ, പലവിധമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. As he got deeper, he understood that some people play games. താൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ചിലർ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നവരാണ്. Not like on the mobile phone, but they play games against people. മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കളികൾ കളിക്കുന്നവരാണ്. Simple way politics. പൊളിറ്റിക്സിൽ കളിക്കുന്നവർ. Then he realized that some people were getting their answers to the prayers very instantly, while Johnny is struggling. He's not getting answers. ജോണി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറുപടി He ലഭിക്കുന്നു. was rejected by people. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. He heard about some videos where they were explaining that it is a foolish thing to follow Jesus. താൻ ചില വീഡിയോ കണ്ടു, യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് മൂഢത്വമാണെന്ന് പറയുന്നത്. There were people who were giving very convincing type of proofs to say that Jesus is not true. വളരെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ, തെളിവുകൾ നിരത്തി യേശുക്രിസ്തു സത്യമല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ See, വീഡിയോ look കണ്ടു. at, in the midst of all these things, it is very easy for Johnny to give up his faith and go after the things of this world. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ജോണിക്ക് തന്റെ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കും. But Johnny did not give up his faith. എന്നാൽ തന്റെ വിശ്വാസം താൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. Why did he not give up his faith? എന്തുകൊണ്ട്? Because he was looking at Jesus who called him. താൻ യേശുവിനെയാണ് നോക്കിയത്, തന്നെ വിളിച്ച If you യേശുവിനെ. look at people, you may lose track. ജനത്തെയാണ്, ആളുകളെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം വഴിതെറ്റി പോകും. Many years ago, an incident happened in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിഷയമുണ്ടായി. God taught me a great lesson out of it. കർത്താവ് എന്നെ ഒരു വലിയ പാഠം അതിൽ നിന്നൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. One day I was waiting on the red signal, the left turn red signal. ഒരു ഇടത്തേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു റെഡ് സിഗ്നലിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. There were many cars in front of me. എന്റെ മുൻപിൽ ചില വാഹനങ്ങളുണ്ട്. I was looking at the car in front of me. എന്റെ മുൻപിലെ കാറിൽ ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. The light was red in the front. മുൻപിൽ ചുവന്ന സിഗ്നൽ. But then it became green. എന്നിട്ട് അത് പച്ചയായി. But I was looking at this car in front of me. എന്റെ മുൻപിലുള്ള കാറിനെ ഞാൻ നോക്കുന്നു. So I was following that car. അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. As soon as I was crossing, I realized something. എന്നാൽ
തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. I was crossing when the light had turned back to red. ചുവപ്പായപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത്. I got really scared. ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി. I thought maybe some cop is going to come behind me. ഞാൻ പോലീസ് വല്ലതും പിടിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. And I was looking around if somebody is behind ഞാൻ me. എന്റെ ചുറ്റും നോക്കി ആരെങ്കിലും എന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ. But I heard a voice inside of me. എന്റെ ഉള്ളിൽ The Holy Spirit was telling me, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു. why did you turn on a red signal? എന്തുകൊണ്ട് നീ ചുവപ്പിൽ തിരിഞ്ഞു? Because you didn't look at the light, you were looking at the car in front of you. കാരണം മുൻപിലെ സിഗ്നലിലല്ല നോക്കിയത്, മുൻപിലെ കാറിലാണ് നോക്കിയത്. Because that car, the person, I don't know whether he decided to jump the red light or he turned at the yellow, but whatever it is, because I looked at the car in front of me, I ended up making that mistake. താൻ ആ ചുവപ്പിലാണോ തിരിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതോ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞയിൽ തിരിഞ്ഞ് ചുവപ്പായതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ആ കാറിനെ പിൻപറ്റിയതുകൊണ്ട് ചുവപ്പിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയി. That day I decided something. ആ ദിവസം ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. When I am driving, ഞാൻ വാഹനം my ഓടിക്കുമ്പോൾ eyes needs to be looking at the actual light and not the car in front of me. എന്റെ മുൻപിലെ വാഹനത്തിലല്ല, എന്നാൽ സിഗ്നലിൽ തന്നെ ഞാൻ I need ദൃഷ്ടി to be പതിപ്പിക്കണം. careful about the car in front of me, but my primary reference point is not the car in front of me, but it should be the light in front of me. മുൻപിലത്തെ വാഹനത്തെ ഞാൻ നോക്കണം, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണം. എന്നാൽ എന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ആ സിഗ്നൽ And ആയിരിക്കണം. in my spiritual life, എന്റെ ആത്മീയ my ജീവിതത്തിൽ point of reference is nobody who is in front of me or behind me. It is Jesus who stood till the end. എന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽ എന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഓടുന്ന മറ്റാരുമല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവസാനം വരെ Let me നിലനിൽക്കുന്നവൻ. tell you this morning once again, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ as ഞാൻ long as you are പറയട്ടെ, looking unto Jesus, യേശുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, as long as your eyes are fixed upon നിങ്ങളുടെ Jesus, ദൃഷ്ടി യേശുവിലാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ you will be able to navigate the challenges of this ഈ world. ലോകത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓടുവാൻ, അതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടുവാൻ കഴിയും. Church is more like a hospital and not like a cemetery. സഭ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഒരു സെമിത്തേരി അല്ല. What is the difference between a hospital and a cemetery? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും സെമിത്തേരി തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. There is no movement happening in cemetery. സെമിത്തേരിയിൽ There will be അനക്കമില്ല. beautiful tombs over around there, നല്ല കല്ലറകൾ ഉണ്ടാകാം, and there will be nicely stones over there with written names. നല്ല മനോഹരമായ You will നല്ലതായിട്ടുള്ള find flowers over there. പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാം. You will not see much disturbance over there. അവിടെ അനക്കമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. But if you go to a hospital, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു you will ആശുപത്രിയിൽ see പോയാൽ people from every walks of life. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവരും അവിടെ Some may have കാണാം. just come there because they just have some pain in their body. ഒരു ചെറിയൊരു വേദന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വന്നവരുണ്ടാകാം. Some may have been going through treatment for some time. ചില കാലങ്ങളായിട്ട് രോഗ ചികിത്സയിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ടാകാം. Some may have just been given the diagnosis. ചിലരെ ആ രോഗ പരിശോധന ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാകാം. Some may have no idea what is going on. എന്താ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു And എന്ന് there will യാതൊരു also be ചിന്തയില്ലാത്തവർ, people who have overcome the sickness and they are going to be discharged. രോഗത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് അതിന് വിമുക്തരായവർ ഉണ്ടാകാം. A church is like that only. ഒരു സഭ അതുപോലെയാണ്. People of different needs are in the church. ജീവിതത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ People സഭയിലുണ്ട്. at different faith level are in the church. വിശ്വാസത്തിന്റെ പല തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ സഭയിലുണ്ട്. People who have different level of maturity are in the church. പക്വതയിൽ പല തരത്തിലുള്ളവർ സഭയിലുണ്ട്. If somebody fails in a church, that's not the failure of the church. സഭയിൽ ആരെങ്കിലും തോറ്റുപോയാൽ സഭയുടെ തോൽവിയല്ല. Because church is a place for repairing and mending. ഇതുപോലെ ചികിത്സയിലൂടെ സുഖം പ്രാപിക്കുവാൻ, നന്നാകുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് സഭയിൽ Jesus said വരുന്നവർ. it is not the well who needs a doctor, but the sick who need a doctor or a physician. സുഖം പ്രാപിച്ചവർക്കല്ല ഒരു വൈദ്യനെ ആവശ്യമുള്ളത്, എന്നാൽ അസുഖത്തിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നവർക്ക് ഒരു വൈദ്യനെ ആവശ്യമാണ്. Why യേശു am I തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. telling you this? എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു? We should know why we are following Jesus. എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുമെന്ന് നാം അറിയണം. In this portion, there are 3 types of people mentioned there. ഈ ഭാഗത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. So what is happening? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Jesus tells these people in the previous portion that he will meet their spiritual hunger. Jesus is the bread of life. ഇതിന് മുൻപിൽ നാം വായിച്ച ഭാഗം നാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചത്. ആത്മീയമായ വിശപ്പ് യേശുക്രിസ്തു നിറവേറ്റും. യേശുവാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. Jesus provides eternal life. യേശു നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു. Jesus calls us to have faith in him, and that requires participation in the faith. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് യേശു നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. യേശുവിനൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യേശു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Before that, Jesus fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes. അതിനു മുൻപാണല്ലോ 5000 പേരെ യേശുക്രിസ്തു പോഷിപ്പിച്ചത്. So as Jesus went to the other shore, people also followed Jesus. മറുകരയിലേക്ക് യേശു പോയപ്പോൾ ജനവും യേശുവിനെ And പിൻപറ്റി. Jesus told them plainly, you are following me because of the bread. യേശുക്രിസ്തു വളരെ തെളിവോടെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ Then he പിൻപറ്റുന്നത്. starts talking about this whole issue of bread of life. അതിനുശേഷം ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. And as he was saying these things, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ then the people said,
ജനം തന്നെ പുരുഷാരം തന്നോട് Verse 60 പറഞ്ഞത്, says, therefore many of them or of his disciples heard this. They said, this teaching is hard. Who can accept it? 60-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കഠിന വാക്ക്, ഇത് ആർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. This morning, let me tell you, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ the പറയട്ടെ, teachings of Jesus can be hard at times. യേശു പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ കഠിനമായിരിക്കും. Even though it cannot be compared, let me tell you, ഇത് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, if you want to be in army, നിങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേരണമെങ്കിൽ you just can't go and become an army officer tomorrow. ചുമ്മാ വെറുതെ നാളെ പോയി ഒരു പട്ടാള മേധാവി ആകാൻ കഴിയുകയില്ല. You have to go through a lot of training, ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകണം, physical training. കടന്നു പോകണം. But then, അതിനുശേഷം if you want to become a member of the elite force, ഒരു എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ you have to go through a lot of training. അതിനേക്കാളും കഠിനമായ But there are some special purpose cards which are made, US military, and in India also it's there. They are very specialized for very specific missions. എന്നാൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡോസ് ഉണ്ടല്ലോ, they have to go through lot of training. അവർ അതിനേക്കാളും കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ. One day I was watching a video about one of the hardest trainings. ഒരു കഠിനമായ ഒരു പരിശീലനം ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഞാൻ Looking വീഡിയോ at that കണ്ടു. itself, I was feeling pain in my body. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വേദന തോന്നി. I could not imagine how the people who are going through the training are going through. എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അവർ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന്. But Jesus' call is not hard like a military training. യേശു വിളിച്ചത് ഇതുപോലെ കഠിനമായ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകാനല്ല. But becoming mature in the Lord's sight requires training in our life. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പക്വതയുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു So these പരിശീലനം people are ആവശ്യമുണ്ട്. saying, okay, who is going to accept this? This is hard training. We can't accept it. ജനം പുരുഷാരം ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നത്, ഇത് കഠിന വാക്ക് ആർക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും? Jesus, he knew in himself that his disciples were grumbling about this. ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ ചൊല്ലി പിറുപിറുക്കുന്നു എന്ന് യേശു തന്നിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. Jesus asking, does this offend you? യേശു അവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നോ? Then what if you were to observe the Son of Man ascending to where he was before? The Spirit is the one who gives life. The flesh does not help at all. The words I have spoken to you are from the Spirit and are life. And there are some among you who don't believe. മനുഷ്യപുത്രൻ മുൻപേ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ? ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു, മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു. എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളിൽ ഇടയിലുണ്ട്. Bunch of people who have been following Jesus, യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന who have been listening to Jesus, യേശുവിനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ, ate the food given by Jesus. യേശു കൊടുത്ത ഭക്ഷണം About കഴിച്ചവർ, them Jesus is saying, അവരെക്കുറിച്ച് യേശു there പറയുകയാണ്, are some among you who don't believe. നിങ്ങളിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കാത്ത ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്. Says, for Jesus knew from the beginning those who did not believe and the one who would betray him. യേശുവിന് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ആര് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കും, ആര് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. And Jesus continues to say like this, യേശു തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ this is the reason I told you, ഇത് ഹേതുവായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, no one can come to me unless it has been granted to him by the Father. പിതാവ് കൃപ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. You cannot come to Jesus unless Father grants that mercy. നമുക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് ദൈവം ആ കൃപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ. This morning, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ if you know Jesus, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ remember, ഓർക്കുക, it is a mercy of God which has been granted to you. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Knowing Jesus is a privilege. യേശുവിനെ അറിയുന്നത് ഒരു It പ്രിവിലേജ് is the ആണ്. greatest thing to happen in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. But that's where things keep changing. എന്നാൽ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറും. No, what happens is, it says at that moment many of his disciples turned back and no longer followed him. 66-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. So their problem is, Jesus, what you're saying is hard. We cannot accept it. അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. Now we are living in a world where lot of times churches are bringing the teachings down so that people don't leave. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭകൾ പലരും അവരുടെ പഠിപ്പീരുകളുടെ ഖനം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ജനം കൂടുതൽ വരുവാൻ.
They don't talk about some of the critical issues which addresses the sinfulness of this world from the pulpit. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും അവർ പറയാതിരിക്കുന്നു. They don't even want to share. It's all about positive feeling good on a Sunday morning. ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വന്ന് ഒരു നല്ല അനുഭവം തോന്നുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. This week I was having a long conversation with someone. ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഈ ആഴ്ച ഞാനൊരു നീണ്ട ഒരു സംഭാഷണം Not from our church, in a different ministry context. മറ്റൊരു മിനിസ്ട്രിയിൽ I said, you have two choices. You have two choices in front of you. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം. Either you, like I was saying an example, you have a professor at the college and you are writing a paper for the professor. നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേപ്പർ എഴുതുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. Do you have to write a thesis or anything like that for your program? ഒരു Write a paper for you guys? No. Project. Yes. നിങ്ങൾ ഒരു തീസിസോ പ്രോജക്റ്റോ എഴുതുന്നു ചിന്തിക്കുക. So the professor says something. പ്രൊഫസർ ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ He പറയുന്നു. said, no, that is too difficult. അപ്പം അല്ല, അത് വളരെ കഠിനമാണ്. No, that is very challenging. We can't do that. ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്, ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. So professor has a choice. ഈ പ്രൊഫസറിന് രണ്ടിലൊന്ന് ചെയ്യാം. Either he can continue and challenge you to come up to the level he's expecting. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ തനിക്ക് തുടരാം. Or he can say, okay, I will come down to ABCD. അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പറയാം, ഞാൻ താഴ്ന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ താഴ്ന്നു വരാം. Do one thing, write a paper about alphabets. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എഴുതുക, ആൽഫബറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക, അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ച്. Enosh write on a paper ABCD EFG HIJK LMNOPQ RST UVW XYZ 10 times and give the project. That's your project. നിങ്ങൾ അക്ഷരമാല മുഴുവൻ 10 തവണ എഴുതുക, അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ്. Is it good? It's easy, right? അത് എളുപ്പമാണ്. That's the easiest thing to do. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. But what is the use of studying that? അതിന് ഗുണമുണ്ടോ? Right? So many times we expect Jesus to come down to our level. പലപ്പോഴും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു വരണം. But what Jesus says is, എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത്, I will give you grace. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകും. I will have my mercy upon you. എന്റെ കരുണ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. I am not going to leave you as orphans. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. I am going so that I can send the helper or counselor or paracletos, Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുവാൻ ഞാൻ പോകുന്നു. He will be with you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. When you don't know what to say, he will help you to say even. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തപ്പോൾ പോലും He will lead you in wisdom and guidance, give you guidance. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കും, നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപദേശം നൽകും. So I don't want you to be where you are, but I want you to come up to the level which I expect from you. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുവാനല്ല, നിങ്ങൾ വളരുവാൻ, നിങ്ങൾ മുതിരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But many times in today's world we are not willing for that. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതല്ല. So these people thought, okay, if we follow Jesus we will get food, we will get all the stuff. But then when they realized that, okay, this is something different, they stop following Jesus. ഈ പുരുഷാരമൊക്കെയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചില ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം, നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കും, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പിൻപറ്റുന്നു. എന്നാൽ കഠിനവാക്ക് വന്നപ്പോൾ many people follow Jesus because they got something from Jesus. പലരും യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് യേശുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. Maybe they got a healing, ഒരു സൗഖ്യം maybe they got an ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, answer to the prayer, ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി maybe ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, they got a deliverance. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ Nothing ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. wrong with that. Bible actually supports it. ഒന്നും തെറ്റില്ല, വചനം അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. But understand, Jesus did not die on the cross so that you can have a job in this world. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക, യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാനല്ല. Yes, he will provide you for that, provide you that. ദൈവം യേശു Because he will provide all your needs. He will meet all your needs according to his riches in glory. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പത്ത് ഒത്തവണ്ണം നമുക്ക് നൽകും. He will provide you everything needed. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യേശു But നൽകും. understand, he did not die primarily so that you can have a blessed family life in this world. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു കുടുംബജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ He did not die to make you a millionaire. നമുക്കൊരു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുവാനല്ല യേശു He did മരിച്ചത്. not die so that you can have an expensive car. ഒരു നല്ല കാർ ഉണ്ടാകുവാനല്ല യേശു He did മരിച്ചത്. not die so that you can have a very big house. ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാനല്ല. He didn't have the picture of your house or your car in his mind when he died on the cross. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറോ നിങ്ങളുടെ വീടോ അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ He didn't even മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. have any other stuff in his mind. അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല Your യേശുവിന്റെ eternity മനസ്സിൽ. was in his mind. നിങ്ങളുടെ നിത്യതയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മുന്നിൽ. He died to give us an eternal life. യേശു മരിച്ചത്
മരിച്ചത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ. Because he died on the cross, he shed his blood to save sinners who were lost without Jesus, away from God. യേശു തന്റെ ചോര ചൊരിഞ്ഞത്, യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് പാപികളായ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ. So it was important that people believe upon Jesus for eternal life. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാകണം. And Jesus said, I am the bread of life. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം. Truly I tell you, anyone who believes in him or me has eternal life. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. But they were not willing to do that. എന്നാൽ അത് ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. They turned away. അവർ പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. They all left. അവർ പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. Let me bring one more person before I come to what the disciples actually said. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. In verse 70 and 71, 70-71 വാക്യങ്ങളിൽ Jesus said, didn't I choose you the 12? യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ 12 പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ. Yet one of you is devil. എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ പിശാചാകുന്നു. He was referring to Judas, Simon Iscariot's son. യേശു ശീമോൻ ഇസ്കറിയോത്താവിന്റെ മകനായ യൂദയെക്കുറിച്ചാണ് One of the 12. 12 Because he was going to betray him. താൻ 12 ഒരാൾ എങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ളവനായിരുന്നു. So even in his inner circle, തന്റെ ആ 12 പേരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, I'm not going to get into a debate whether it was plan of God and all, but let me tell you, even in the inner circle, അത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നോ എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. finance minister of Jesus ministry, എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഖജനാവ്, യേശുവിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, who knew how much money comes and goes, എത്ര പണം വരും, എത്ര പണം പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി, even he betrayed Jesus and Jesus knew it. താൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു, താൻ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. So there are many disciples who turn back from Jesus. അനേക ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. Because they said it's a hard teaching. കാരണം ഇത് കഠിന വാക്കെന്ന് അവർക്ക് They could not accept and believe upon Jesus. യേശു പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ Some കഴിഞ്ഞില്ല. turned for other reasons. ചിലർ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറിപ്പോയി. Hallelujah. But this morning my question to you, ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്, will you stand till the end for Jesus? നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമോ? Hallelujah. Amen. So that is why where I want to bring your attention, as people turned away, Jesus asked the 12 a wonderful question. ഈ ജനം പിൻവാങ്ങി പോയപ്പോൾ യേശു ഈ 12 പേരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. You don't want to go away too, do you? നിങ്ങൾക്കും പോയിക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? Oh boy. കഠിനമായ ചോദ്യം. I can't imagine. You know, as a pastor who has been serving this church for 15 years. 15 വർഷമായി ഈ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. You may not know this. നിങ്ങൾക്കിത് You may not understand my emotion. എന്റെ വികാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. When somebody goes from the church, ആരെങ്കിലും സഭയിൽ നിന്ന് പോയാൽ it pains me terribly. എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട്. Sometimes I don't approach or I don't say anything, but it really pains me. ഞാനത് ചിലപ്പോൾ പറയുകയില്ലായിരിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് It took me a long time to come to this realization that everybody doesn't live because of my problem. എനിക്ക് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വളരെ കാലങ്ങളെടുത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പലരും പോകുന്നത് എൻ്റെ വിഷയം കൊണ്ടല്ല. Because I used to initially think that if anybody doesn't come to the church or anybody is ghost out of the church, it is all because of my fault. Maybe I didn't preach well, or maybe I didn't talk to them well. Maybe it's all my problem. I used to take all the blame on myself. ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരെങ്കിലും സഭയിൽ വരാതിരുന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ പ്രസംഗം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അത് ഞാൻ മുഖാന്തരമാണെന്നൊരു ചിന്ത. Then there are also some people ചിലരുണ്ട് who will say, Pastor, they are not here because, they will not directly say, but indirectly it will point to the fact that, it is all my problem. അവർ നേരിട്ട് പറയില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ പറയും, അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പറയും, അത് പാസ്റ്ററുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അവർ പോയതെന്ന് അവർ അങ്ങനെ അറിയിക്കും. And so it was always a challenge. അതൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു എനിക്ക്. No, I'm not trying to tell you something here this morning about any of those things. I'm just giving you an example for you to understand. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാനല്ല, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. Now, because of that, അത് കാരണം if somebody is upset, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ what should I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Whatever you want. You so know that I don't do like that, but if somebody is in that place, whatever you say, don't worry, stay here. ഞാനിങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ. There are many who will say, whatever it is, എന്താണെങ്കിലും, what you want, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം,
I will give. അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. You want to preach every Sunday, I will give you the preach. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കണോ You want to sing പ്രസംഗിക്കാം, every Sunday, we'll sing. Make you പാട്ട് sing. പാടണോ പാട്ട് പാടാം. But don't go anywhere. നിങ്ങൾ ഒരിടവും പോകരുത്. Because if you go, നിങ്ങൾ പോയാൽ one less people in the church. ഒരു വ്യക്തി കുറയും. Now, how many left Jesus? എത്ര പേർ യേശുവിനെ വിട്ടു? Can you imagine how many left Jesus? നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമോ? How many left Jesus? എത്ര പേർ വിട്ടുപോയി യേശുവിനെ? How many people were there at that time? ആ സമയത്ത് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? Anybody knows the count? എത്ര പേർക്ക് എണ്ണം അറിയാം? Anybody who knows? When you read verse 22 22-ാം വാക്യം നാം in വായിക്കുമ്പോൾ chapter 6, 6-ാം it അധ്യായം says, the next day the crowd that had stayed on the other side of the sea saw there had only be one boat. They also saw that Jesus had, so what happens when you look, when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum looking for Jesus. അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് കടൽക്കരയിൽ നിന്ന പുരുഷാരം, കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പുരുഷാരവും യേശു അവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഫർനഹൂമിലേക്ക് മറുകരയിലേക്ക് പോയി. The word says crowd. അവിടെ പറഞ്ഞ പുരുഷാരം എന്ന വാക്ക്. So how many people were fed? എത്ര പേർക്കാണ് ആഹാരം കൊടുത്തത്? 5,000 plus. 5000 എങ്കിലും. Okay, some may have gone home. ചിലർ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകാം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നന്ദി ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് വീട്ടിൽ പോയി കാണുമെന്ന് പറയാം. We might say that some thankless fellows might have went back. അവർ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പോവാ. They might have thought, this is enough, let me go home. ഒരു പുരുഷാരം എന്നല്ലേ മലയാളത്തിൽ എന്താ പുരുഷാരമാണോ? പുരുഷാരം is a big crowd. It says a great crowd. So Jesus was talking to this crowd. യേശു ഈ പുരുഷാരത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And the crowd is gone now. ആ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല. Only 12 people are left. 12 പേർ മാത്രം. If I was in Jesus' place, യേശുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ I would have said, brothers, please. സഹോദരന്മാരെ പോലെ. See, I said what I had to tell and they all left. Now you guys also don't go. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, അവർ വിട്ടുപോയി, നിങ്ങളും പോകരുത് ഇനി. If you go, everybody will say that I am a failure. നിങ്ങളും പോയാൽ ഞാനൊരു തോൽവിയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ജനം പറയും. Because I prayed and selected you all. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. And if you go, നിങ്ങളും പോയാൽ people are going to question even my vision. എന്റെ ദർശനത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും. People are going to question my prayer life also. എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെയും ചോദ്യം So ചെയ്യും. somehow please, whatever adjustment, I will do miracle every day. Please sit here. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അത്ഭുതം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കുക. But Jesus' approach was different. എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെയല്ല അതിനെ നേരിട്ട്. Jesus is asking them, don't you want to go too? Do you want to go? അവിടെ യേശു ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കും പോയിക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലയോ? Don't you want to go? നിങ്ങൾക്കും പോകണ്ടേ? At that time, ആ സമയത്ത് Peter speaks up. പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. I love what Peter said here. പത്രോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള This is a വാക്യങ്ങളാണ്. phrase I use many times in prayers. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. Many times in our other prayer meetings also I use this word. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയും. I love what Peter said. ഇവിടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. Lord, to whom will we go? കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? You have the words of eternal life. നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അവിടുത്തെ പക്കലുണ്ട്. നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. നിന്നെ വിട്ടിട്ട് അടിയങ്ങൾ എവിടെ പോകാൻ? You have the words of eternal life, Lord, to whom shall we go? We have come to believe and know that you are the Holy One of God. അങ്ങാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. Okay, I want you to take a pause here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തട്ടെ. Just think, what did Peter say? എന്താണ് Peter said. ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, എന്താണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്? Did Peter say, Lord, where can we go? We closed our fishing business. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഞങ്ങളുടെ മീൻപിടുത്തം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ. We don't know where are the nets. ഞങ്ങളുടെ വലകൾ എവിടെയെന്ന് പോലും അറിയില്ല. Matthew should have said, I left the tax collecting business. മത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആ ടാക്സ് കളക്ടിങ്ങിന്റെ ആ ജോലി ഞാൻ വിട്ടു. Or there may be other people who are on different professions. മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം. I don't know what was Thomas, maybe so anyway they would say, we closed our shop. ഞങ്ങളുടെ കടയെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. Now if we go back, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോയാൽ you have to start from the ground zero, level zero. ബിസിനസ് എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കണം. And literally that's what they tried to do after Jesus' death. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചത്. But Peter's response is really challenging. എന്നാൽ ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ മറുപടി വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. And I can tell you one thing. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. If you understand the depth of his response, തന്റെ മറുപടിയുടെ ആഴം നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, and if you really believe
that, അത് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ you will enter into the rest which God has promised. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന വച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാമും കടക്കും. But if you don't have this awareness or that understanding about what he said, ആ ശീമോൻ പറഞ്ഞതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും അതിന്റെ ആഴവും ഗൗരവവും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ this Christian life can become a drudgery, a lethargic experience very soon. ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു മുഷിപ്പ് പിടിച്ച ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തൊരു അനുഭവമായി തീരും. Okay, what did he say? എന്താണ് ശീമോൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? Lord, കർത്താവേ, where will we go? ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? Where can we go? ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? To whom will we go? ആരുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പോകും? You have the words of eternal life. നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പക്കലുണ്ട്. You have the words of eternal life. നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ. We have come to believe ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു and know that you are the Holy One of God. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതും അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ്. Let me tell you how this changes everything. എല്ലാം എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ. Let me tell you how this brings a revolution in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ? How this brings a radical transformation in our lifestyle. ഒരു മുഴുവനായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം, ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വരുത്തും ഇത്? Jesus has the words of eternal life. യേശുവിന്റെ പക്കൽ ജീവന്റെ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട്, മൊഴികളുണ്ട്. And then he is also the Holy One of God. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ് യേശു. He is the Messiah. യേശുവാണ് മശിഹ. He has the eternal life. യേശുവിന്റെ പക്കൽ നിത്യജീവനുണ്ട്. Bible says വചനം പറയുന്നത് about 2000 years ago 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് Jesus came into this world. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. Why did he come? എന്തുകൊണ്ട് യേശു വന്നു? He was the Son of God who was with God in the beginning. ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ഉള്ളവനായിരുന്നു യേശു. Everything was created through him. എല്ലാം യേശുവിലൂടെ ഉളവായി. Jesus did not come into existence when he was born. യേശു ജനിച്ചപ്പോഴല്ല യേശു ആദ്യം ഉളവായത്. His humanity started when he was born, but his divinity pre-existed the creation. യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം ആരംഭിച്ചത് യേശു ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വം, യേശുവിന്റെ ആസ്തിത്വം ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. He was there. യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. But God created എന്നാൽ everything. എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി. He created man in his own image. യേശു ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. And he breathed his life into man. മനുഷ്യനിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതി. And man became a living being. മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവായി. And he also created Eve, his wife, or made a wife. ആദാമിനെ ഹവ്വയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. Bible says during the cool of the day or in the evening God used to visit the garden. അവിടെ ആ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം അവരെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. I'm thinking every day morning, I don't know how long this existed, but every day morning Adam and Madam will get up. എത്ര കാലം ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ആദാമും ഹവ്വയും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരും. And Adam will be taking care of all the garden. ആ തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദാം they will eat. അവർ കഴിക്കും. No cooking. അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Not the way we understand cooking. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ. No wickedness, no evil. അവിടെ പാപമില്ല, അവിടെ ഭോഷത്വമൊന്നുമില്ല. Nothing, no news which alarms them. അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവർക്ക് no mobile phone, nothing. വാർത്തകളില്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. Only thing they have, അവർക്കുള്ളത്, what do they have? അവർക്ക് എന്താണുള്ളത്? In the evening the presence of God will come to visit them. വൈകുന്നേരം ദൈവം അവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വരും. And God will have a conversation. അവരുമായി ദൈവത്തിന് സംഭാഷണം ഉണ്ടാകും. But that relationship was broken because of sin. എന്നാൽ പാപം കാരണം ആ ബന്ധത്തിന് വേർപെടുത്തി. Madam decided to listen to somebody whom she should have not listened to. സർപ്പത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ ഹവ്വ തിരഞ്ഞെടുത്തു. She believed the lie of the devil. സാത്താന്റെ കള്ളം താൻ വിശ്വസിച്ചു. She wanted to experiment the idea given by the devil. അവിടെ ശത്രു പറഞ്ഞ ആ കാര്യം അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ God told do not eat. Devil told eat, you will be like God. And she thought, okay, let me try. ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിക്കരുത്, പിശാച് പറഞ്ഞു കഴിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. What is sin? Sin is disobedience to God.
പാപം എന്താണ്? ദൈവത്തെ Every time you disobey something which God says no, and then there will be consequences. ദൈവം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി If ഉണ്ടാകും. God said something, there is a reason behind it. ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. God will not say to us something without any reason. ഒരു വിഷയമില്ല, കാരണമില്ലാതെ ദൈവം ഒന്നും പറയുകയില്ല. In the Bible, if God forbids something, there is a reason. Bible tells us to do something, there is a reason. വചനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. So they were casted out of the garden. അവരെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ God പുറത്താക്കി. cursed them. ദൈവം അവരെ ശപിച്ചു. But in order to restore that relationship mankind had lost, ആ ബന്ധം, ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ Jesus, the Son of God, came into this world. യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. He lived about 33 and a half years. 33.5 വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. 3.5 years he did the ministry in this world. ഈ ലോകത്തിൽ പൊതു ശുശ്രൂഷ 3.5 വർഷം താൻ ചെയ്തു. He died. താൻ മരിച്ചു. He was crucified. തന്നെ കുരിശിലേറ്റി. But third day he rose again from the dead. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം താൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Because death could not hold him back. മരണത്തിന് തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. He resurrected. താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. He resurrected from the dead. താൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. First fruit among the resurrected. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് First one to be resurrected in that form. ആദ്യ ഫലം താനായിരുന്നു. But Jesus promised something. യേശു ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകി. A day is going to come ഒരു നാൾ വരും. when my Father, and he went back to the Father in heaven. അതിനുശേഷം യേശു തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. Father will say, the time has come. പിതാവ് പറയും, സമയമായി. To settle all the matters. എല്ലാത്തിനെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ. He will say, go and bring your people who have trusted in you. Bring them the people. പോകുക, നിന്റെ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. And that is where the trumpet will blow. അന്ന് കാഹളമൂതും. Dead in Christ shall rise. കർത്താവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. Those who are alive will be transformed. അന്ന് ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ അന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. We will get a new body. അന്നൊരു പുതിയ ശരീരം If you ask me how it will be, I don't know exactly, but I know that it will be transformed. The Bible says we will be translated, we will be transformed. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്കറിയാം നമുക്കൊരു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു ശരീരം. This body has weaknesses. ഈ ശരീരത്തിന് ബലഹീനതകളുണ്ട്. It is getting faded away every day. ഇത് ദൈനംദിനവും ഓരോ ദിവസവും ഇത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. It is getting weaker and weaker. അത് നമ്മുടെ ശരീരം അത് ക്ഷയിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But we are going to be transformed. എന്നാൽ നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. And we will be with Jesus. നാം യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. And the Bible says there is no more tears. അതിനുശേഷം കണ്ണുനീരില്ല. There is no more sorrow. അതിനുശേഷം വിഷമങ്ങളില്ല. No more pain. നമുക്ക് വേദനകളില്ല. Anybody listening to me with pain in their bodies? ശരീരത്തിൽ വേദനയുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ Hallelujah. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാണ്, സിയോൻ പ്രയാണികളെ നമുക്കിഹ വാസം ഏറെ തുമ്പം നൽകുമ്പോൾ. We sing this song, we who are traveling in the journey to Zion, that we have a lot of troubles in this world. ഒത്തിരി വേദന സഹിക്കുമ്പോൾ, we have a lot of pain in this world. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, we have to remember one thing. വേദനയും കണ്ണുനീരും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിത്യത നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. Our Lord is preparing an eternity for us which does not have any tears, no pain, no suffering. ആ ദർശനം ഉള്ളിലുള്ളവരാണ് പറയുന്നത്. The ones who have that vision is saying, and they'll tell with Peter, നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന തേജസ്സിനെ പറ്റി വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല. They'll tell with Paul and say that the blessing, the glory that is going to be revealed to us, the little problems that we have in the world, നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന തേജസ്സിനെ പറ്റി വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. When we think about the glory that is going to be revealed in us, the problems in this world, that doesn't matter. ഒരു വേദന വന്നിട്ട് മാറിട്ട് പിന്നെ വേദന വന്നാലും, there is a pain and then it goes away, and there is another pain which comes. പക്ഷേ വേദന വരാത്ത ഒരു നാട്, but there is a place where there is no pain. നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു നാട്, there is a place where we will not face any loss. There is a place where there is no sorrow. Hallelujah. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു നാട്, a place where our tears will be wiped away. അവിടെ കണ്ണുനീരില്ല, there is no tears. അവിടെ വേദനയില്ല, there is no pain. അവിടെ നാം നിത്യകാലം യുഗായുഗങ്ങൾ യേശുവിനോട് കൂടെ വാഴും. there we will reign with our Lord for years and years. അവർ തന്റെ ജനം താൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും, കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു നാള്. there is a time when all the people who is dwelling with him, their tears will be wiped away. ലോകത്തിന്റെ ഗതി കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ഭീതിയിലാണ്.
The people in the world, when they look at the world, they are afraid. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭീതിയിലല്ല, But we are not in fear. നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. We should not be troubled. യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നാം പിൻപറ്റുന്നുവെങ്കിൽ, When we follow Jesus looking at his face, എന്തെല്ലാം വന്നാലും whatever happens, നമ്മുടെ അകത്തൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. there is a hope in us. എന്താ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ? What is our hope? ഹല്ലേലൂയ, നമുക്കൊരു നിത്യജീവൻ അവൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. There is an eternal life that he is preparing for us. ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷമുള്ളവർ മാത്രം കർത്താവിനെ സ്തോത്രം Only ചെയ്യട്ടെ. those who are happy praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ശരീരത്തിൽ വേദന വരുമ്പോൾ, ഈ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിൽ വേദന വരുമ്പോൾ, When we have pain in this weak body, ഇതിനകത്ത് രോഗം വരുമ്പോൾ, when we have sickness, ഹല്ലേലൂയ, ആരെയും കുറ്റം പറയല്ലേ. don't blame anyone. നീ കൊച്ചുങ്ങളോട് പറയല്ലേ നീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാന്ന്. Don't tell to your kids that it's because you went to school that we have ഞാൻ the ഉൾപ്പെടെ sickness. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാന്ന്. People, even I sometimes say, where did you bring this from? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ചർച്ചിൽ ഇരുന്ന് ആരണ്ടൊക്കെ ചുമക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവർ കൊണ്ട് തന്നാന്ന്. Sometimes we will say I heard some people coughing in the church. They ചിലർ might have brought ചർച്ചിൽ it. പോകത്തില്ല, കാരണം അവർ പറയും അവിടെ എല്ലാവരും അസുഖമുള്ളവരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്നില്ല. Sometimes people don't go to the church thinking that the people there have sickness. നല്ല കാര്യമാണ്, It is a good thing. നിങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻ ഒക്കെ എടുത്തോണം. You should take all the പക്ഷെ precautions ഞാനൊരു needed. കാര്യം പറയാം. But let me say tell one thing. നിന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ രോഗം വരാൻ നീ എങ്ങും പോണോന്നൊന്നുമില്ല. To have any sickness in your body you don't have to go anywhere. ഈ ശരീരം നാൾക്ക് നാൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Day by day this body is weakening. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അസുഖം വരുമ്പോൾ, But when you have sickness in this body, വേദന വരുമ്പോൾ, when you have pain in this body, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വലിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ നീ കാലെടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിലും, in the morning maybe you are taking out your leg in pain. നിന്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണം. The hope in you should increase. ഹല്ലേലൂയ, ഈ കാലിലെ വേദനയെല്ലാം മാറും. The pain in this leg, it will all go ഈ away. ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതയെല്ലാം മാറും. All the weakness of my body will go away. എന്റെ വേദനയെല്ലാം മാറി ഒരു ദിവസമുണ്ട്, There will മാറുന്നൊരു be a day ദിവസമുണ്ട്. when I will not have any pain in my body. ഹല്ലേലൂയ, ഒരു വൈറസിനും എന്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഒരു സമയമുണ്ട്. There is a time when no virus can attack me and don't enter into എത്ര me. വൈറസുകളുടെ പേരാ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. How many names of എങ്ങോട്ടേലും virus പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെയും വൈറസാ. when you think about going somewhere, even there's ഒരു virus. കാര്യം പറയാം, മിനസോട്ട മാത്രമാണെന്ന് പറയല്ലേ. Don't think that this is only in Minnesota. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് Very next to us, രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചപാരാധന ഇല്ലായിരുന്നു, സൂമിലാക്കി, കാരണം 80% ആൾക്കാർ അസുഖമായിരുന്നു. a couple of weeks ago 80% of the people were sick and they had മിക്കവാറും to സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. move their service to online. ഒത്തിരി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട്. Many places they have പക്ഷെ ഒരു problems like this. ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം But for a child of ഇതൊക്കെ God, വരുമ്പോഴും even during these times, അവന്റെ പ്രത്യാശ എവിടാണ്? where is the hope of the എനിക്ക് child of വേണ്ടി ഒരു God? നിത്യത ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. My God is preparing an eternity. ഒരു നിത്യത ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. God is preparing an eternity. വേദന കൂടുമ്പോൾ, When you have an increase in pain, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ പ്രിയൻ വരുവാൻ സമയമായി എന്ന് ഓർക്കണം. my beloved, at the time he is going to come is so near. When you hear rumors, നാം ശ്രുതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, when you hear about war, നാം യുദ്ധങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, pestilence, earthquakes, നാം ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, what did Jesus say? എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞത്? Be ready. ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുക. Sicknesses. രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, I think about 40 nations above are actually active war is going right now in the world. 40 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ Civil war is going on in many places. യുദ്ധത്തിലൂടെ പല യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. A lot of problems are happening. അവർ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. Hallelujah. But we have a hope of eternal life. എന്നാൽ നിത്യജീവനെ So let me conclude here. What did Peter say? പത്രോസ് ഇവിടെ എന്താണ് Where പറയുന്നത്? can we go? ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? How are we going to survive? ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? No. Hallelujah. We are following you. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ Because പിൻപറ്റുന്നു. we know you have eternal life. കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങയുടെ പക്കൽ Your words, നിത്യജീവനുണ്ട്. eternal life is with you. നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ We പക്കലുണ്ട്. have come to believe and know that you are the Holy One of God. അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. Be clear about why you are following Jesus. വ്യക്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നാം Otherwise somebody will come and deceive you. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കും. You know, when we come to Jesus, Jesus will heal us. കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നാം വരുമ്പോൾ ദൈവം യേശു നമുക്ക് സൗഖ്യം He നൽകും. will open ways for us. നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കും. But always remember, എന്നാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, the greatest promise, ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തം salvation for our souls. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയാണ്. Jesus promises eternal life. യേശു നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നു. So these disciples decided they are not going to turn away. ഈ ശിഷ്യന്മാർ തീരുമാനിച്ചു അവർ മടങ്ങി പോകില്ല.
they are going to follow Jesus അവർ യേശുവിനെ പിൻപറ്റും. because they understood he's the Messiah. അവർക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവാണ് മശിഹ. He has the words of eternal life. യേശുവിന് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട്. Today I want to ask you very simply, ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, why are you following Jesus? എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നു? Why are you following Jesus? എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു? What is the reason? എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? Don't follow Jesus because your parents follow Jesus. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പിൻപറ്റിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത്. That is a big advantage for you. നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. But don't take that as the only reason. അത് മാത്രം Don't കാരണമാക്കി follow എടുക്കരുത്. Jesus because it is a religion. അതൊരു മതമായതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റരുത്. Why are you following Jesus? എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നു? Hallelujah. Jesus is my everything. യേശു എൻ്റെ എല്ലാമാണ്. And on top of all the things, എല്ലാത്തിനും ഉപരി He's the Messiah, He's the Holy One, യേശുവാണ് പരിശുദ്ധൻ, യേശുവാണ് who has മശിഹ. the words of eternal life. യേശുവിന് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുണ്ട്. Hallelujah. One day we will all pass by. ഒരു ദിവസം നാം എല്ലാം കടന്നു പോകും. Many times we sing songs of hope. നാം പ്രത്യാശയുടെ ഗാനങ്ങൾ നാം This morning in പാടുന്നു. English service we say, one day I will fly away. നാം പറന്നു പോകുമെന്നുള്ള ഗാനം ഇന്ന് രാവിലെ നാം We'll fly പാടിയല്ലോ. away. നാം പറന്നു പോകും. One day we'll fly away. നാം പറക്കും. But if you have to fly away into the presence of God, നാം യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് നാം പറക്കുന്നത്. hold on to Jesus. യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. Do not forsake Jesus. യേശുവിനെ ത്യജിക്കരുത്. Don't say these are hard things and go on your own way. ഇത് കഠിന വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കരുത്. Don't think, oh, I cannot follow Jesus because Jesus demands a life committed to Him. യേശുവിനെ എനിക്ക് പിൻപറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, തനിക്ക് സമപ്രദമായ ജീവിതം യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻപറ്റുന്ന നിർത്തരുത്.